औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम અમારા સર્વે જોવાવાળાઓ તેમજ સાંભળવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ। માહ મુબારકે રમઝાનના દિવસો હવે એકદમ પૂરા થઈ રહ્યા છે। લગભગ અઠવાડિયુંથી ઓછા દિવસો આપણી સામે છે। આ છેલ્લા જે દિવસો છે એ ખાસ કરીને મગફિરતના દિવસો છે અને માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આપણને ભાર દઈને ફરમાવી ગયા છે કે બદનસીબ છે એ માણસ કે જે માહ મુબારક રમઝાન દરમિયાન પોતાના ગુનાહને માફ ન કરાવી શકે। આ છેલ્લી જે 10 રાતો છે એ બધી રાતો લૈલતુલ કદ્રની અંદરમાં કોંતે કરવામાં આવી છે અને તમને ખબર છે કે આપણા અઈમ્મા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ રસૂલે ખુદાને તમે લઈ લ્યો, છઠ્ઠા ઇમામની સીરતમાં આપણને જોવા મળે છે કે આ ઇમામો લોકો જે છેલ્લી 10 રાતો બાકી રહેતી હતી માહ મુબારક રમઝાનને, તો એ લોકોનું જે બિસ્તર છે, એ લોકોનું જે ગાડલું છે, જે સુવાની જગ્યા હોય ને એને વીંટી નાખતા હતા, એટલે કે ખાટલો કાઢી જ નાખતા હતા। શા માટે? કે એ લોકો પોતાના ઘરવાળાને દેખાડતા હતા કે આ હવે રાતો સુવાની રાતો નથી, il faut pas passer le temps à dormir, બલકે ઇસ્તિગફાર, ઇબાદત। તો આપણને આ રાતોની અંદરમાં મેડિટેટ કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ કે આયા જે મકસદે માહ રમઝાન હતો એ મકસદ સુધી આપણે પહોંચી શક્યા યા નથી પહોંચ્યા। આજની રાતના તરત જ આપણે એક નવા કાંદીદાની સાથે આ ક્વિઝના પ્રોગ્રામને શરૂ કરીએ છીએ। દીકરા સલામ અલૈકુમ। Alaikum salam. તારું નામ શું છે? Shafin. શાફીન કેવા? Shafin Raza. શાફીન રઝા, ઓકે, très bien। કેનો દીકરો છે? Yasin Panju. યાસીન પંજુનો, très bien। કેટલા વર્ષનો? 10 વર્ષનું। 10 વર્ષનો। કઈ ક્લાસમાં ભણે છે? સ્કૂલમાં CM1માં ની મદ્રસા 5G. 5G, ah, très bien। શાફીન, તું ક્વિઝ ટાઈમની અંદરમાં આવ્યો છે, કોણ વધારે એન્કોરેજ કર્યું? Moi-même, toi-même? શું કીધું તું તારા મમ્માને ને પપ્પાને? je dis est-ce que je peux jouer? ઓકે, પછી મમ્મા મોકલાવી મેસેજ pour inscription, તો તને કીધી ના કે તું હજી નાનરો છે ને કેમ કરીશ ને? Non. Non? Oui. Ah, c'est bien. Tu es courageux alors? Très bien. Shafin, est-ce que tu quiz time suivre કર્યું છે ગયા વર્ષે, આ વર્ષે? Ha. D'accord. અને પછી તને ક્વેશ્ચન કેવા લાગતા હોય? Moyen. Moyen. એવા ક્વેશ્ચન હોય કે જે તને આવડે, ફાસિલમાં જવાબ દઈ શકતો હોય અને અમુક ક્વેશ્ચન ના આવડે? Ha. D'accord. તો આજે કેમ કરશું જો નહીં આવડે તો? Tu as 2 jokers. D'accord? Tu as le 50-50 અને તું કોઈની મદદ માટે પણ બોલાવી શકીશ જો en cas de problème. Donc, c'est quand tu veux. Si tu es prêt, on commence tout de suite. On peut commencer. On peut commencer? Bismillahirrahmanirrahim. Sur ton écran, tu vas au fur et à mesure voir les questions sur ton écran, hein? Donc, tu restes calme, pas de stress, bien détendu. Niveau 1 au Pelo Sawal. Combien y a-t-il de versets dans la sourate Al-Fatiha? Sourate Fatiha ni અંદરમાં કેટલી આયતો છે, કેટલી versets છે? Réponse A 4, réponse B 5, réponse C 7, réponse D 9. Donc Sourate Fatiha આવડે છે તને Sourate Fatiha? OK. તો કેટલી આયત છે એમાં? 7. 7. Très bien. તું જરાક પડી શક? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. એક Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. 3 إياك نعبد وإياك نستعين 4 اهدنا الصراط المستقيم 5 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. donc 4 ને 5 તો નથી, હે? Non. OK. હવે 7 ને 9 કેમ લાગે છે? 7 માં ઉભો રહી જઈશું? Ha, 7. OK. On prend la réponse C? Oui. On valide? Oui. OK, ordinateur, on va valider la réponse C qui dit que Sourate Fatiha ni અંદરમાં 7 ayat છે. On va vérifier tout de suite. Oui, c'était 7 versets. અને એના થકી સૂરે ફાતિહાને સબે મસાની કહેવાય છે, એટલે 7 આયતવાળો સૂરો। donc સૂરે ફાતિહાના ઘણા બધા નામ છે, એમાંથી એક નામ છે સૂરે સબે મસાની।
Réponse bravo. On passe à la deuxième question. Comment appelle-t-on la position assise dans la prière? Namaz ni andar ma jare આપણે બેઠા હોય એટલે પોઝિશન આસીસ જેમ કે અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતુબુ બોલે પછી તશહુદ પડે સલામ પડે એ બધું પોઝિશન આસીસમાં હોય બરાબર એ પોઝિશન આસીસને શું કહેવાય? Réponse A julus, réponse B qiyam, réponse C ruku ou sajda. Déjà, j'élimine le C, Roku. Ruku, ok. Tu connais c'est quoi Ruku? Ok. Et qu'est-ce que tu vas aussi éliminer? Sajda, ça veut dire quoi? Là où on fait ça c'est la prosternation. Donc c'est pas position assis. On est d'accord? Donc ruku est nikrigyo ne bijo, sijda est nikrig. Averyo julus ne qiyam. Qiyam tu connais c'est quoi? Non hein? Aïe aïe. Alors là. Ni julus. Ni julus. Bon. Ganivertan kawatsen il faut procéder par élimination hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qiyam. Qiyam. Vraiment tu n'as aucune idée? Dans mes classe 5 namaz na position bedena c'est qu'il est ici. C'est en classe 4 ou en classe 3 qu'on fait ça, on fixe Oui. les positions de namaz. D'accord? Donc julus ou qiyam. On va éliminer l'un des deux, qiyam. Qiyam souhait. Qiyam non? Je sais pas. Non hein. Qiyam juste pour te donner un petit indice hein, qiyam c'est જ્યારે તું નમાઝ શરૂ કર ને તો પહેલા શું હોય? ના anymore? Alhamdulillah. ના anymore? ના avant de commencer le namaz. On fait le niyat. નિયત હોય. OK? તો નિયત છે qiyam માં કરાવાય. તો ça veut dire quoi qiyam? Ça doit être quelle position ça? Niyat. Non, c'est pour quelle position? Là où on se lève. Ah, tu es debout. Donc ça peut être qiyam ou ça peut pas être qiyam? Non. Qu'est-ce qu'il te reste maintenant? Même si on ne connaît pas c'est quoi julus, moi je pense que tu as déjà la réponse. Hein. Oui. On est d'accord? Donc on va aller avec julus? Tu vas pas regretter? Qiyam c'est en tout cas c'est la position debout. Hein, ça, parce que niyat oui, qiyam oui, petit suave. જ્યારે અલ્લાહ અકબર કે એને શું કહેવાય? non અલ્લાહ નમાઝ શરૂ કરે તો નમાઝ કેવી રીતના શરૂ કર? પેલી નિયત કરે નમાઝ પઢું છું 2 રકાત ou મગરીબની 3 રકાત કુરબતન ઇલ્લા પછી શું કરે? non avant bismillah શું હોય? અલ્લાહુ અકબર. Ça c'est takbiratul ihram. Donc tout ça se fait en position debout. OK. Donc c'est toi qui décides hein. Tu vas choisir quelle réponse. Comment appelle-t-on la position assise dans la prière? A. Je vais prendre la réponse A. Réponse A, julus. Donc il part pour la réponse A. On va valider. Et on va vérifier. Ah oui, c'était bien sûr parce qu'on a éliminé les 3. Il te reste que la 4e réponse. Et c'était julus. Julus qui va. Et d'ailleurs, c'est ce mot de la même famille que majlis, jalsa, tout ça, ce sont des mots arabes qui forment le même groupe de mots, même famille. Les julus, c'est les besou, majlis, c'est les besou. D'accord? Donc, c'était chaud, hein? C'était difficile? Ah, donc tu n'as pas bien révisé tes leçons de position de namaz. On continue? Oui. Oui, question suivante, s'il vous plaît. Lequel de ces noms n'est pas un océan? Ah, c'est question de géographie là. Lequel de ces noms n'est pas un océan? Réponse A, Pacifique. Réponse B, Atlantique. Réponse C, Méditerranée. Réponse D, Indien. Je cite vraiment le C parce que j'ai déjà entendu, on a déjà fait cette leçon. Oui. Et on a fait l'exercice et il n'y avait pas la mer Méditerranée, je prends le C.
Ah, en plus, c'est quoi? Méditerranée, c'est quoi? C'est une mer. C'est une mer. C'est pas un océan alors? Non. Donc, tu as trouvé ta réponse? Oui. On va choisir la réponse C alors? Oui. Bon, espérons, hein, parce que Océan Pacifique, ça existe? Oui. Océan Atlantique, ça existe? Océan Indien, ça existe? Ok. Où est-ce que ça se trouve, Océan Indien? Je sais pas trop. C'est aux alentours de Madagascar. Madagascar nous est à côté est, il y a l'océan Indien. Inde, dans le sud, il partie de l'océan Indien. Donc, on va pour la réponse C, Méditerranée. Oui. On valide la réponse C et on vérifie. Oui, c'était la mer Méditerranée. Méditerranée que de Rio, c'est pas une mer. Donc, c'est pas un océan, c'est pas si vaste qu'une mer. Dernière question sur ton écran, Shafin. Où est enterré notre quatrième imam alayhi salam? Après tout imam, qui a dafnana tse? Et ni kabre qui a? Réponse A, Mashhad. Réponse B, Jannatul Baqi. Réponse C, Koufa. Réponse D, Sham. C'est une question facile, je prends Jannatul Baqi. C'est facile, oui. Oui. Kim t'en est facile la guette, Parce qu'on a déjà appris en tariq. Ah, d'accord, bravo. Très bien alors. Donc tu veux pas réfléchir, tu veux pas perdre du temps, mais directement réponse B. Jannatul Baqi. On va valider la réponse B, s'il vous plaît. Et la réponse était bien et bien Jannatul Baqi. જેની અંદરમાં અમુક દિવસ પહેલા પણ આ ક્વેશ્ચન વટાણો હતો કે 5 માસૂમની કબર છે જન્નતુલ બકીમાં બીબી ફાતિમા ઝહરા અલૈહિસ્સલામ, ચોથા ઇમામ, પાંચમા ઇમામ, છઠ્ઠા ઇમામ અને ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ. donc આ 5 માસૂમની કબર જન્નતુલ બકીમાં છે પણ détruire થઈ ગઈ છે. તને ખબર છે એ વાત? Ouais, ils ont détruit, tu sais, hein, les qabres de nos masoumines qui sont à Jannatul Baqi. Donc, l'État d'Arabie Saoudite avait détruit les qabres. Et il a commenté qabr no nishan, c'est valable na, oui, ça me dit. Donc, bravo, on a terminé le niveau 1. T'as bien que l'activité là, toi? Oui. Là, tu viens de passer le niveau 1. Comment tu as trouvé? Un petit peu facile. Finalement, il n'y a rien à avoir peur. On est d'accord? Quand il y a ou non, ok? En plus, moi, parce qu'il y a l'acri n'est qu'un qui est né avec nos maris. T'as une bique l'activité? Pas trop. Ok, donc tu as deux choix. On reste là, on termine l'aventure parce que niveau 1 t'es. Ou tu me dis non, je sais que je suis là pour jouer, on va continuer. On va continuer. On continue? Bravo. C'est un garçon courageux alors. Niveau 2, première question s'il vous plaît. Que doit-on faire si on ne trouve pas d'eau pour faire le wudu ou ghusl pour accomplir la prière? જો વઝુ અને ગુસલ માટે પાણી ના મળે તો શું કરાવાય? Réponse A, tayammum. Réponse B, tabassum. Réponse C, on ne fait rien. Réponse D, tajassum. Alors là, c'est une question de fiqh, mais c'est assez facile quand même. Je sais pas, classe 5, mais est-ce que Karlida ou Nakera ou mais je sais pas. Paul, c'est une réponse, c'est une question courante. Hein? Je crois qu'on a déjà appris, mais je sais plus. D'accord. Si mais bon, c'était à खबर c'est que पानी ना मिले bon, c'est rare, hein, vraiment rare la situation આવે. આપણા પાસે તો ઘરે ઓલા હોય સિતેર્ન હોય યા તો કંઈ રિઝર્વ થોડું ઘણું તો કંઈક મળી જ જાય પાણી. પણ vraiment આ ઈ કા છે કે ડેઝર્ટમાં હોય ને પાણી ખલાસ થઈ ગયું શું કરે? તો શું કરાવાય? તયમ્મુમ કરાવાય, તબસ્સુમ કરાવાય, ખાઈના કરાવાય કે તજસ્સુમ કરાવાય? Déjà, j'élimine la réponse C parce que c'est wajib, si on a 15 ans pour les garçons et 9 ans pour les filles. Ben alors c'est obligatoire. Ben, je crois que j'élimine le C d'abord. En fait, c'est tayammum, tabassum, tajassum. Alors là, ce sont des mots qui sonnent presque de la même façon. Hein. Tu as deux jokers. Hein. Donc vraiment, il faut utiliser les jokers. J'ai peur d'utiliser trop tôt là parce qu'on est au niveau. Mais tu sais, même si c'est trop tôt, ben on est là. Si tu te bloques, c'est fait pour. Parce que Jotuna utilisé Question suivante, donc j'utilise mon joker.
Oui, tu vas appeler quelqu'un. Est-ce que tu as un doute? Parce que tu sais, hein, et ni handarma ijarak olu stratégie, oui. J'aime que je chokra hésite tata, oui. Par exemple, si tu hésites entre deux réponses, là, moi, je te dirais 50-50, ok, ça peut te sauver. Mais avec trois réponses, là, tu as tayammum, tabassum, tajassum. Déjà, ça me semble que B et A, entre les deux, c'est pas ça. C'est pas A, c'est pas B. Oui, mais je sais pas. Donc, tu penches plutôt sur tajassum. Ouais. Pas trop, j'hésite entre D et B, mais je suis pas. D et B, hein. Bon, vraiment, je te conseille, hein, emploie un joker. Donc, tu as déjà 50-50 à peu près. Tu peux aller sur 50-50 parce que quand c'est une beaucoup difficile question avec et ma 50-50 est quand même il faut de l'aide, hein, que quoi t'en aider carré. Ama haji parce que tu as déjà à peu près les réponses. Taru penchant thaïche tout qui est ane c'est nati b ne d ma tu hésiter thaïche. Donc on prend 50-50. Si je prends 50-50, ben, peut-être ils vont éliminer le... Je sais pas, je vais encore hésiter. Bon, एक indice होता दो कि हमना सुधी आपड़ा ordinateur parce que इतने वालों aléatoire जातो है हमना सुधी ordinateur toujours बधाई माटे indice ordinateur toujours aider करवा माटे हुई ये कोई दिवस तने वधारे ओमा stress में ना रखे parce que c'est fait pour, hein. C'est un joker, ça va t'aider et non te mettre davantage dans le stress. Donc, je suis sûr que si l'ordinateur ne खबर पड़े कि tu es pas joker मांगो c'est तो ये वो facile t'en aider c'est que normalement tu pourras y arriver. Je crois que j'hésite entre A et D. A et D, hein. D'accord. Donc, on prend le 50-50. Il faut qu'on décide. Moi, je te conseille 50-50. Je prends mon joker 50-50. 50-50. Allons-y alors, ordinateur. J'espère que Chafin il a fait le bon choix et que monsieur l'ordinateur va t'aider un peu. Donc, tu as 4 réponses. Tayammum, tabassum, on ne fait rien ou tajassum. Alors là, finalement, il est gentil, monsieur l'ordinateur. Il t'a supprimé tabassum, il t'a supprimé tajassum. Il te reste tayammum et on ne fait rien. Alors là, merci. Merci, monsieur l'ordinateur. Hein? Je prends la réponse A. La réponse A. Ah oui, c'était évident. Parce que tu as dit c'est au Hoyezna, c'est bien? Voilà. Donc, tayammum. On valide la réponse A? Oui. Ok, ordinateur. Veuillez valider la réponse A. On vérifie. Et oui, on fait tayammum. Quoi dire ça ou aboul? Non, j'ai jamais entendu. Ah oui, d'accord. Tu sais tayammum avec quel objet on fait le tayammum? Parce que vous qui n'êtes pas parni. Tayammum c'est avec le sable. Ah oui. La poussière. Oui, tu vois, bah, je sais que tu le savais. On avait appris, mais on n'a pas dit c'était quoi le nom. Ah, ok. On a dit on peut faire avec du sable. Avec du sable, ok. Bon, avec du sable, avec la poussière, argile, ok. Donc, on peut faire... En fait, c'est pas vraiment comme le vezou, hein. On fait pas le kogre avec du sable quand même. Mais il y a une petite façon. Donc, Inch'Allah, tu as mes classes 7, 8 ou 6, donc, c'est un petit peu des petits gestes à faire. Bon, et tayammum ouais. En tout cas, merci à qui? À l'ordinateur. Ah, monsieur l'ordinateur, oui. Deuxième question, on continue. Qui est le président des États-Unis actuellement? Alors là, je sais pas. États-Unis n'a pramukh kaun se hamna? Desh na pramukh. Réponse A, George Washington. Réponse B, Barack Obama. Réponse C, Joe Biden. Réponse D, George Bush. C. Joe Biden. Je crois que c'est C. Tu crois, t'es pas sûr? Et comment ça t'a flashé ce mot alors? Ce nom? J'ai déjà entendu. Ah, ben si tu as entendu, alors on va rester sur Joe Biden. Ou bien tu penses que ça peut être Barack Obama ou George Bush? Barack Obama, non. Non. Je prends la réponse C. Réponse C, hein?
Ok, bon, si ça t'a vraiment flashé, il faut rester. Hein. C'est bon, on valide? Oui. Ok. On va valider la réponse C, Joe Biden, qui est le président des États-Unis actuellement. On va vérifier tout de suite. Ah oui, c'était Joe Biden. Anymore, Donald Trump. Nam samberes? Ah, j'ai déjà Ane entendu. Donald Trump namor kono to? C'est pas... Barack Obama. Tu vois, il y avait le nom Barack Obama, ça me disait quelque chose, mais bon. T'as négocié actualité Joe, samachar, téléma, qui non, ça Moi, je t'intéresse pas? regarde pas sur la télé. Papa Jota, oui. Oui. Un Ah, petit peu il y a quelquefois. attentat tuo ni, il y a agama, élection tuo ni, boudé. T'as négocié? C'est important aussi hein, de connaître les actualités, qu'est-ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein, c'est important. Ok. D'accord? On passe à la question suivante. S'il vous plaît, ordinateur. Troisième question. Comment appelle-t-on le verset Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zaka wa hum raki'un. Donc c'est un verset du Saint-Coran et il a un nom ce verset-là. Est-ce que c'est ayat imamat kevai, ayat wilaya kevai, ayat tathir kevai ou ayat balagha kevai? Je prends la réponse B, Ayat et Vilayat. Ayat wilayat. Je connais ce surah. Ah oui. Oui, on a ça sur le concours de surah, Ayat et Vilayat. Ah, Et je me suis Surah, rappelé. concours de surah, mais oui, ayat. Ok. Donc tu es sûr. Ayat wilaya. Oui, c'est Ayat et Vilayat. Ok, on valide? Oui. Réponse B, Ayat Wilaya pour Shafin et on vérifie tout de suite. Ayat Wilaya, bravo. Innama waliyukum. Est-ce que tu connais qui est nazil thaiti? Est-ce que anti quand samjai vi chena baram? Non. Non. Ça te dit l'histoire de Imam Ali alayhi salam quand il était à la mosquée, પછી એક mendiant આવ્યો, પછી માંગ્યો મને કંઈ દ્યો, પછી કોઈને જવાબ ના દીધો. Imam Ali alayhi salam pendant la position ruku, il a essayé de non? Le tuer? Non. Imam Ali alayhi salam એના હાથ લાંબો કર્યા, પછી une viti ઓલો લઈ ગયો. Non. Et Imam alayhi salam, donc il a fait l'aumône de sa bague durant le namaz et c'est là que le verset est descendu. D'accord? Donc c'était Ayat Wilaya, c'est spécifiquement pour Imam Ali alayhi salam. Bravo, on passe à la question suivante. C'est la dernière question du niveau 3 Shafin. À propos de quel compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: il fait partie de nous les Ahlul Bayt. Il fait partie de nous les Ahlul Bayt. C'est-à-dire que Rasul Khuda ena ek sahabi mati kidata ke a amara mati છે, Ahlul Bayt mati છે. Réponse A, Ammar Yasir. Réponse B, Abu Dhar Ghaffari. Réponse C, Khuzaima ibn Sabit. Ou réponse D, Salman Farsi. આ ચાર નામ છે રસૂલ ખુદાનું સૌથી proche કોણ હશે કે જેના માટે કીધું કે il fait partie des Ahl Bayt. Ahl Bayt, il n'y a que les Panjétan, tu vois, les Ahl Bayt, c'est-à-dire la famille restreinte de Rasul Khuda. C'est qui? Et le prophète, Ah oui. Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein et Bibi Fatima. Voilà, donc ça c'est vraiment les Ahlul Bayt, les restreints. Mais il y a un sahabi, il est tellement pieux, il a une forte, sa foi est tellement ekdam au sommet nous c'est que Rasul Khuda qui dit aïe amara sa tête. Qui ça peut bien être? Est-ce que tu connais ces sahabis? J'ai juste entendu Salam et Farsi. Salman et Farsi. D'accord. Mais à part, je connais À part ça, pas tu la connais réponse. pas. Hein? Mais c'est toi qui joues. Hein? Moi, je connais la réponse, mais je peux pas te la donner. Moi, je crois que j'hésite vraiment entre B et D, mais je suis B pas et sûre. D. Hein? Salman et Farsi, baréma kay sambairo c'est tout. Non, Sous j'ai juste comme entendu son nom. le nom. Hein? Mais le A, j'ai jamais entendu. le C. Qu'est-ce qu'on fait alors?
J'ai utilisé mon joker, mais je crois que c'est trop tôt. Oh, ben à chaque fois tu fais ça, hein, trop tôt, petit job overjut, petit après ou kim tai. Parce qu'au niveau 3, c'est un peu dur. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait logique. Et niveau 3, c'est difficile, c'est. Pour Shafin, tu sais, on est là pour jouer. Hein. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, moi je pense que tu es très très jeune encore. Hein, parce que la compétition, le programme, c'est pour les 10 et 15 ans. Donc, Shafin, arriver jusque-là, c'est vraiment un exploit que tu as fait. Hein. Vraiment, je te dis. Hein. Je prends la réponse D. Tu prends la réponse D? Oui. D'accord. Non, c'est sans regret, hein, c'est un jeu. Après Hariga, c'est pas grave, on revient la prochaine fois. L'année prochaine, un peu plus fort. Hein? Donc, tu restes sur D, ok, on valide? D'accord. Donc, ordinateur, il veut jouer le jeu. C'est un guerrier, lui. Donc, on va choisir la réponse D, Salman et Farsi. On croise les bras et on croise les doigts et on vérifie la réponse. Ah, c'était Salman et Farsi. Oh, jodoh tar soin sous borigyodo. Kim, bitodo. J'avais peur. Ah, ben, bien sûr, oui, hein, c'est pas évident. Hein. En tout cas, bravo. Tu as terminé le niveau 2 là. Ah, moi, je pense qu'on s'arrête là parce que Manibik la gistaro soin ça mou borigyodo. J'ai envie de continuer. On continue, hein. Oui. Grâce. Il y a un peu de stress. Un petit peu si on Mais commence. c'est ça, hein, il faut gérer ce stress-là. Tu as un gain de 50 000 arrière et déjà. On passe à la première question du niveau 3. C'est bon? Oui. Niveau 3, s'il vous plaît, Pello Sawal. L'un des titres de Bibi Fatima alayhi salam est Muhadditha. Qui veut dire? Que veut dire le titre Muhadditha de Bibi Fatima Zahra? Réponse A, celle avec le cœur pur. Réponse B, celle qui a conversé avec les anges. Réponse C, celle qui prédit l'avenir. Ou réponse D, celle qui est la véridique. Bibi Fatima alayhi salam na ઘણા બધા નામ છે એમાંથી એક નામ મુહદ્દિથા છે et muhaddithaનો અર્થ શું થાય? Pourquoi elle est inam mailou? Parce qu'elle a un cœur pur, parce qu'elle a conversé avec les anges, parce qu'elle prédisait l'avenir, ou bien parce qu'elle était la véridique. Quoi dire ça, Nam? Non, hein? Ouais, j'imagine, c'est pas évident. Alors, Shafin, tu vas encore jouer le jeu de hasard ou tu vas appeler quelqu'un? Moi, je pense qu'il faut pas prendre des risques maintenant, hein? Tu as un joker. Et joker, tu n'avais pas. Ok. Donc, soit tu as la réponse, tu me dis non, Cheikh, je connais la réponse, on y va. Soit tu me dis non, Cheikh, j'ai jamais entendu, donc il faut que j'ai besoin d'aide. Prends le joker. Parce que je vois que tu n'as vraiment pas d'idée. C'est bien ça? Oui. Donc, on appelle. Je vais d'abord réfléchir et... Non, mais tu pourras pas parce que tu connais pas, t'as jamais entendu, tu me dis. Même si tu réfléchis... Je prends mon joker. Ok, c'est qui ton joker? Maman. Ah, ta maman, d'accord. Régie, s'il vous plaît, on va appeler la maman de Shafin. D'ailleurs, c'est elle-même qui avait aidé ton grand frère, non? Oui. Ok, très bien. Donc, on va essayer d'appeler la maman de Shafin pour cette question à propos de Muhadditha. Espérons qu'elle va répondre et espérons qu'elle puisse nous aider. Hein. C'est ça le plus important pour avancer. Sinon, on va essayer d'arrêter là. On arrête là. Sinon, si c'est la mauvaise réponse, comme d'habitude. Vraiment, hein, tu as fait un exploit à niveau 3 sur des pougous. C'est pas évident. C'est pas évident. Je prends vraiment mon joker. Ouais. Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, Shafin na maman બોલે છે? Oui, oui. Bon, આજે બીજી ફેરે અમે તમને પાછા બોલાવે છે concernant
તમારો દીકરો શાફીન અહીંયા પ્લાટોમાં છે અને એક ક્વેશ્ચનમાં ઊભો રહી ગયો છે. Il est au niveau 3, je vous signale. અને એકદમ અવાજ રીતે રહીમો છે છોકરો અત્યાર સુધી. પણ હવે bon la question elle est là, elle est assez difficile pour lui. તો તમારી મદદની જરૂર છે. J'espère que oui, des félicitations. Ok, je vous lis la question. L'un des titres de Bibi Fatima alayha salam est Muhadditha, qui veut dire celle qui a le cœur pur, celle qui a conversé avec les anges, celle qui prédit l'avenir ou celle qui est la véridique. Muhadditha no arth sutay. Tout le quatrième, s'il vous plaît. Celle qui est la véridique. La véridique. T'as pas qu'à répéter ça, s'il vous plaît? Bon, Peluche, celle avec le cœur pur, Non. celle qui a conversé avec les anges, Oui. celle qui prédit l'avenir ou celle qui est la véridique. D'accord. C'est la réponse B. Réponse B, celle qui a conversé avec les anges. C'est ça. D'accord, tu veux dire un petit mot à maman? Merci beaucoup. Ah, il vous remercie. Ok, Koudafiz, merci beaucoup. Alors là, maman qui est celle qui a conversé avec les anges. Qui me l'a dit? Je crois que c'est juste Parce que c'est maman. Oui, Est-ce que maman nous dit votre sati, oui? quelquefois, oui. Quelquefois. D'accord. Donc, il y a des fois, les parents ne disent pas tout vrai. Hein? Mais cette fois-ci, tu fais confiance. Oui. Tu n'as pas le choix de toute façon. Ok, donc on va choisir la réponse B, Oui. celle qui a conversé avec les anges. Ok, on y va, on va valider la réponse B pour Shafin et on vérifie tout de suite. Et oui, c'était celle qui a conversé avec les anges. Rasoul Khuda ni wafat પછી એક ફરિશ્તો હતો કે જે બીબી ફાતિમા પાસે આવતો હતો દરરોજ અને એને આવેનિરના બારામાં કહેતો હતો કે જો આમ થવાનું છે. Et Bibi Fatima, elle écrivait tout ça dans un livre qu'on appelle le Mushaf Fatima. Donc c'est un livre qui existe jusqu'à nos jours et qui est auprès de Imam Zaman alayhi salam. Donc c'était la bonne réponse. On passe à la question suivante. Deuxième question. Quel compagnon de Rasoul Khuda a vécu jusqu'à l'époque de notre cinquième imam et dont il était le porteur de ses salams? Rasoul Khuda ne kon sahabi hata je પાંચમા imamના જમાના સુધી જીવતા હતા. Donc de Rasoul Khuda jusqu'à cinquième imam. Et એને Rasoul Khuda એ salam મોકલાવ્યા હતા પાંચમા imam માટે. C'était qui? Réponse A, Jabir ibn Abdullah Ansari. Réponse B, Abu Zar Ghaffari. Réponse C, Salman Farsi. Ou réponse D, aucun de ces trois. Alors là, est-ce que tu as une idée? J'hésite vraiment. Entre A et B, si je me trompe pas. A et B, hein? Parce que je crois pas que c'est le C et D. Je sais pas. D'accord. C'est sous comme dans Ouissagé. Ça me dit que c'est. Parce que mon question m'a vu. Ah, Juste, est-ce que tu trouves que c'est logique? Peut-être que question m'a eu pas tu n'as vu ça? Je sais pas. Hein? Abu Zar Ghaffari. Naam sampai उसको दिया से Abu Zar Ghaffari? non, Non, hein? Ané Jabir ibn Mais Abdullah non plus? Je crois que j'ai entendu, mais je me rappelle Lequel? pas bien. Le B? Oui, et le A. Le A aussi. Donc tu as le choix entre le A et le B, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la réponse A. Réponse A. D'accord. Ok. C'est ton dernier mot? Oui. Tu vas pas le regretter si c'est faux, hein? Oui. D'accord. Donc, ordinateur, veuillez valider la réponse A, Jabir ibn Abdullah Ansari, et on vérifie. Ah oui, c'était la bonne réponse, Shafin. Ah, on était moins une, hein? Abu Zar Ghaffari aussi, c'était le compagnon de Rasoul Khuda, mais il a été exilé et désert Mamukla Vididata, et 20 potés Guzri Jaïtse. C'était le seul sahabi de Rasoul Khuda. Il était devenu très très vieux. અને પોતે જે છે પાંચમા ઇમામના જમાના સુધી જીવતા હતા.
Troisième question, on s'approche de la fin. Qu'est-ce qu'un viaduc? Qu'est-ce qu'un viaduc? C'est un orthographe, c'est une expression de la langue française. Réponse A, c'est un grand tuyau pour le transport de gaz. Réponse B, c'est un pipeline pour transporter le pétrole. Réponse C, c'est un pont routier ou ferroviaire. Réponse D, c'est un animal marin de pôle Nord. Je crois pas que c'est le D. C'est pas un animal. Viaduc, je crois que j'ai déjà entendu, mais c'est pas dedans. Oui, je pense qu'on apprend ça en géographie à un moment donné, mais en secondaire. Hein. Tu es encore en CM, c'est ça? Oui, c'est... Donc je pense pas que tu aies vu ce point-là. Bon, c'est une expression française, orthographe. Réponse A, B ou C. C'est un grand tuyau pour le transport de gaz, c'est un pipeline ou bien un tuyau pour transporter le pétrole, c'est un pont routier ou c'est un pont, voilà. Donc, je crois que j'élimine A aussi parce que je ne crois pas que c'est ça. Ah, tu élimines A aussi. Ok, donc il te reste B et C. Un viaduc. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux être joker. Tu choisis, donc au pif, hein, on fait au hasard. Je prends la réponse C. C. D'accord. Parce que j'ai pas d'idée, vraiment pas d'idée. D'accord. Donc entre B et C, tu prends le C. Oui. C'est ton dernier mot? Oui. C'est toi qui as décidé, hein? On y va pour C alors? Oui? Oui. Ok, bon, espérons que ça soit la bonne réponse parce que sinon l'aventure va s'arrêter là. Hein. Un viaduc, donc d'après Chafine, c'est un pont routier ou ferroviaire. Et on va vérifier la réponse. Oui, c'est un pont. Viaduc, c'est un pont. On est transport, le tuyau pour transporter le pétrole, on appelle ça oléoduc. Et pour transporter le gaz, ça s'appelle le gazoduc. Je crois que j'ai déjà entendu viaduc parce que là on apprend le pont et je crois que j'ai entendu VA. D'accord, très bien. On est à la dernière question, Chafine. Hein? C'est la question de ce quiz time et sur ton écran. Qui avait prononcé ces paroles? Allah, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. C'est un verset du Coran. Et qui avait dit ça? Réponse A, Nabi Moussa pour son peuple, Bani Israël. Réponse B, Nabi Muhammad sallallahu pour les Ahlul Bayt, les 5 Panjitan. Réponse C, Nabi Yaqub alayhi salam pour ses enfants durant la famine. Ou Nabi Isa alayhi salam pour ses apôtres, pour ses compagnons. Donc, quand Allah passé, Jamouan ou Maïngoutou. J'hésite entre B et D parce que je crois que l'histoire c'était quand sa mère était enceinte et qu'on l'a amenée là-bas et qu'il a dit... la mère de qui était enceinte? Je me rappelle pas, mais... Mais je crois pas que c'est Issa, mais Moussa plutôt. Moussa? Oui, Moussa. Donc la réponse A, tu penses plutôt vers la réponse A. Yaqub, j'ai jamais entendu son histoire. Et Issa, Rasoul Kouda, Nabi Mohammed Mustafa? J'hésite entre 3 maintenant. Oh là là. Parce que je me rappelle l'histoire de Moussa, là où il avait jeté un bâton et qu'il est devenu un serpent. Oui. C'est Nabi Moussa nos histoires. Est-ce que l'histoire de Nabi Moussa même c'est que pote asman mat khawan ou mangaiwa hoy ou bien Rasoul Kouda mangaiwa hoy?
Et Nabi Issa, je crois que c'était quand sa mère était enceinte. Ah, Bibi Et Mariam. quand on Mais l'a là, emmené on ne parle dans pas le de palais. Bibi Mariam, on dit que Nabi Issa pour ses compagnons. Donc, par contre, là, tu racontes sur Bibi Mariam. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, je réfléchis. On choisit Nabi Moussa, Nabi Mohammed ou Nabi Issa. Je Donc, crois tu dis- déjà que c'est pas le D. D'accord. Ni le C. Parce que tu dis de Yacoub, oui, non, parce que je sais pas. Oui, Tu connais pas maintenant, l'histoire de Yacoub, alayhi salam, Nabi Yacoub. Donc tu élimines C et D, il te reste A et B. Je crois aussi V, on élimine, mais je suis pas sûre. Bon, de toute façon, Chafine, tu es au sommet. Hein. Tu es au sommet, on est là. Et c'est un jeu, voilà. Si c'est la bonne réponse, alors là, tu as fait un exploit ce soir. Si c'est la mauvaise réponse, alors tu as quand même fait un exploit d'être à la dernière question. D'arriver jusque-là, c'est pas du tout évident. Hein. Ça, je peux te le garantir. Je crois Donc- aussi c'est pas le A parce que je crois son peuple était méchant Ben alors, à son époque. Ben j'ai éliminé tout, mais je sais pas. tu élimines le A. Donc, il te reste le B maintenant. B aussi, je crois que je sais pas B. Mhm. Ah, c'est aucun parmi les quatre alors? Je crois que c'est la réponse B B. parce Ok. que j'ai entendu du ciel nous une table servie. Ok. Je Elle crois est que c'est- खावानु आयु तो Et आसमान je में crois que c'est les 5 budgets qui Oui, fait- oui, c'est parce que histoire गमे तेम गणी फेरे mélangé, oui. Donc Je on va crois pour la que réponse c'est- B. Oui, parce que je crois qu'ils étaient une famille. Ben, c'est Oui, pour oui, ça. c'était une famille, bien sûr. Ben, je prends la réponse B. Ok, ordinateur, on va valider la réponse B. C'est la dernière question. On ferme les yeux? On regarde pas la réponse? Oui. On ferme les yeux et on vérifie la réponse pour Chafine, s'il vous plaît. Ah, c'était Nabi Issa alayhi salam. D'ailleurs, avant 2 jours, cette question était passée dans le quiz time. Et je pense que c'était avec ton frère même. Mahino એના બારામાં કંઈક સવાલ હતો અને નબી ઈસા અલૈહિ સલામ જે છે ખાવાનું મંગાવ્યા હતા. C'était pas une question, mais જ્યારે હું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બોલ્યો હતો 23મી માઈ રમઝાનની રાત હતી અને હું કીધો હતો કે જેવી રીતના કુરાન નાઝિલ થયું છે તો ઈદનો દિવસ હતો અને નબી ઈસા અલૈહિ સલામ ખાવાનું મંગાવ્યા હતા આસમાનમાંથી તો ત્યારે ઈદનો દિવસ હતો. તો c'était Nabi Issa alayhi salam qui avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une table servie pour ses compagnons. Bon, en tout cas, vraiment, tu n'as rien à regretter. Vraiment, tu es chapeau, hein. Vraiment, bravo, bravo. Bon, abadre moto azni ratna. Est-ce que tu regrettes? Tu es triste? Non. Bien sûr que non, oui. Un petit mot pour la famille, maman, papa. Maman qui t'a aidé aujourd'hui, hein. Oui. Donc tu peux faire un petit coucou devant la caméra. Je dis à tout le monde de venir au quiz time D'accord. pour qu'ils jouent, pour qu'ils s'amusent, parce Uh-huh. que je sais que c'est un peu difficile, C'est un mais peu difficile. on peut apprendre des choses. Effectivement. En tout cas, merci à toi et bravo pour ton courage. Zan Motram, આપણો પ્રોગ્રામ અહીં પૂરો થઈ રહ્યો છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આવતીકાલે રાતના એક નવા કેન્ડિડાની સાથે આપણે તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.